تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ صبح محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا اور جو شخص جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ مقررہ وقت پر سب لوگ پہنچ گئے اور سب نے اپنی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ لگایا اور وہ چیز ان کی ہو گئی۔ ان میں جو سب سے عقل مند شخص تھا اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگایا اور اس طرح وہ بادشاہ اس شخص کا ہو گیا اور بادشاہ کی نسبت سے تمام چیزیں بھی اس کی ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی روز تہجد کے خوبصورت ترین وقت میں مرکزی دروازہ کھول دیتا ہے۔ امیجن کریں کہ اللہ اس پہر خود نزول فرماتا ہے اور ہر رات نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میرے لاڈلوں آؤ، جو چاہتے ہو وہ لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم تہجد کے حیرت انگیز راز سے پردہ ہٹائیں گے، اس کے فوائد بتائیں گے اور ان نشانیوں کا بھی ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ تہجد میں دعا قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اللہ کی قربت کا لطف اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کروں؟ اللہ کے پیاروں، اللہ تہجد کے وقت آخری آسمان پر ہے، سبحان اللہ، اور ایسے وقت میں سجدہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ تہجد میں کی گئی دعا ایک تیر کی مانند ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ سے نہیں چوکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہر کام کر لیا ہے مصیبت سے نکلنے کے لیے لیکن تہجد نہیں پڑھی تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور والدہ بچے کو اکیلی پال رہی ہیں، کہ 12 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتے ہیں تو نابینا ہو جاتے ہیں۔ اب سوچیں، ایسا کوئی لمحہ ہم پر آئے تو کیا کریں گے؟ پریشانی میں اپنا آپ ہی کھو دیں گے کہ واحد سہارا جب 12 سال کی عمر کو پہنچا کہ نابینا۔ لیکن سلام ہو ام بخاری پر، اللہ پر ایسا توکل، راتوں کو اللہ سے مانگا، دعائیں کی۔ ایک رات خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہو چکا ہے، اور صبح اٹھ کر جب دیکھتی ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائے واپس آ چکی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں، جس دوران آپ نابینا رہے تو والدہ محترمہ ان کو احادیث یاد کرواتی تھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 50,000 احادیث وہ ہیں جو میری والدہ نے یاد کروائیں۔ ایسا توکل، ایسی محبت، ایسا تعلق بنانا ہے اللہ سے تہجد میں مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، اور اگر دعا مانگتے ہوئے آپ ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس کریں تو سمجھیں دعا قبول ہوگی۔ پہلی نشانی، تہجد کی نماز کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری نشانی، ایک تہجد کے بعد دوسری تہجد کا مل جانا۔ تیسری نشانی، نماز تہجد کے دوران رونگٹے کھڑے ہو جانا، اللہ کا خوف ہونا، بدن میں کپ کپی طاری ہونا، آنسوؤں کا جاری ہو جانا۔ چوتھی نشانی، نماز تہجد میں مزہ آنا، لذت کا احساس ہونا اور یہ احساس دن بھر رہنا، سکون اور اطمینان محسوس کرنا، خوشی سی دل میں محسوس ہونا۔
याद रखें, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, बल्कि ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तहज्जुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अजीम तोहफा है जो हमारी जिंदगी में हैरत अंगेज फवायद लेकर आता है। आइए तहज्जुद के चंद फवायद के बारे में जानते हैं। नंबर 1, तहज्जुद का सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि अल्लाह की कुर्बत मिल जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करे। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद से मकाम महमूद मिलने की बशारत है, इसी तरह उम्मती को तहज्जुद के जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलने की बशारत है। नंबर 2, तहज्जुद पढ़ने वाले की हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो। नंबर 3, तहज्जुद पढ़ने वाला जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता है, उसकी इज्जत हर महफिल में होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। तो जो शख्स तहज्जुद का एहतमाम करे तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई मजबूत दिल वाला नहीं हो सकता। वह अक़वा मुक़ीला, उसकी बात की कोई काट नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ताला इसकी जबान को अपनी निगरानी में ले लेते हैं और वो बात ही ऐसी होती है कि उसका इनकार मुमकिन ही नहीं होता। उसको नफ्स की गुलामी से आजादी मिल जाती है, वक्त में बरकत होती है, इसकी पूरी जिंदगी दुनियावी वो उखरवी फायदा ही फायदा है। नंबर 4, तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नंबर 5, तहज्जुद पढ़ने वाले का दिल हर वक्त मुतमईन रहता है, उसके कल्ब में हर लम्हा एक खुशी का एहसास रहता है, वो डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला नहीं होता। आइए अब ये जानते हैं कि तहज्जुद की तौफीक किन लोगों को नसीब होती है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, उनके पास एक बंदा आया कि हजरत मुझे रात तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती, कोई अमल बता दें। उन्होंने आसान सा अमल बता दिया। फरमाने लगे, ए दोस्त, तू अपने दिन के अमाल को सवार ले, अल्लाह ताला तुझे रात के अमाल की तौफीक अता फरमा देंगे। तो तहज्जुद की तौफीक मिलती ही उसको है जो अल्लाह का महबूब होता है। जानते हैं तहज्जुद पढ़ने वालों की दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि बाकायदा मुलाकातियों के नाम की फिहरिस्त तैयार की जाती है। फरिश्ते वो लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें अल्लाह के महबूब बंदों के नाम होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, दूसरे वो जो अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल होते हैं, और तीसरे वो जो सोए हुए होते हैं। हजरत पीर जुल्फिकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह यूं करते हैं कि ये 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनसे अल्लाह मुलाकात करना चाहता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि उनको जगा दें। दूसरे वो जिनकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं, और तीसरे वो जिनको अल्लाह फरिश्तों के जरिए सुला देते हैं कि ऐसे बरकत वाले वक्त में उसका चेहरा भी अल्लाह नहीं देखना चाहते। याद रखें, तहज्जुद का सबसे बड़ा मुजिजा ही यह है कि आपको तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। अफजल यह है कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अदा करें। तहज्जुद पढ़ना इतना मुश्किल नहीं। फजर का वक्त दाखिल होने से कुछ देर पहले उठ जाइए और तहज्जुद पढ़ लीजिए, और अगर यह भी मुमकिन नहीं तो इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नियत करके नफिल पढ़ लीजिए और अल्लाह से मांगते रहे कि अल्लाह रात के आखिरी हिस्से की तहज्जुद अता फरमा। और जब सोने लगें तो बावजू होकर तहज्जुद की नियत करके सोएं कि हमारा प्यारा अल्लाह इतना करीम है कि अगर तहज्जुद में आंख न भी खुली तो वो सूते हुए भी तहज्जुद का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को तहज्जुद की नियत से सो जाए और फिर ना जाग सके तो उसकी नियत का सवाब उसे मिलेगा और उसकी नींद उसके लिए सदका होगी। अफदल यही है कि तहज्जुद की नमाज के लिए कुछ नींद लेकर उठें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद की मुख्तलिफ रिकात मनकूल हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 8 रिकात का मामूल बनाया जाए। लेकिन 2, 4 या 6 रिकात पढ़ना भी जायज है,
और 8 से ज्यादा रिकात भी पढ़ी जा सकती हैं। और जिसको यकीन हो कि वो तहज्जुद में उठेगा तो वो वितर तहज्जुद के बाद पढ़े। तहज्जुद के वक्त इस मसनून दुआ को लाजमी पढ़ें। इसका स्क्रीन शॉट लेकर रखें और इस दुआ को याद कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह हम सबको तहज्जुद का पाबंद बनाए और हमारे दिलों को तहज्जुद जैसी प्यारी नेमत की लज्जत से पुरसुकून और पुरनूर कर दे, आमीन। अगर तहज्जुद आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली लेकर आया है या आपकी कोई दुआ जो तहज्जुद में कबूल हुई है, और अगर आपने अपनी तहज्जुद में अल्लाह की कुर्बत को महसूस किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी को तहज्जुद की तरफ ले आए। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन।